Welcome everyone to Springfound Baptist Church worship service. 이 시간 예배를 드리러 오신 여러분들 환영합니다. As we begin our service today, we will say our theme verse for this year, Be strong and courageous. 다 같이 2022년 표 강하고 담대하라 하시면서 찬양 드리겠습니다. Be strong 강하고 and courageous. 담대하라. Be strong and take courage. 두려워하지 말라. 주가 내 함성이시며 나를 깊이 주시니 강하고 담대하라. 두려워하지 말라. For the one 계시는 주 will be strong 강하겠으니 너를 두려운 너의 주님께 모두 다 맡기오라. 주님 내 고통을 아시며 내 모든 피로를 다하시네. 강하고 담대하라. 이제 날 자유하리. 강하고 담대하라. 두려워하지 말라. For the good things waiting you will be strong. For the one who lives, for the one who lives within me will be strong. Today will be strong. Will be strong. 주백하신 주 놀라운 사랑 죄와 사망을 물리치셔내 영광의 주님 나라의 왕 예수 복창한 주님 주님의 위엄 모든 만물이 주를 경배해 영광의 주님 만왕의 왕 예수
놀라우신 은혜 완전하신 사랑 나의 죄 위하여 십자가 지신 주 생명을 주시고 자유케 가셨네 예수의 가신 모두는 찬양해 Who brings our chaos? Who brings our chaos 다스리시는 보호하는 우리 찬양하는 영광의 주님 나라의 왕이 분이와 지신 다스리시며 태양도 따라 밝게 빛나는 영광의 주님 나라의 왕 예수 놀라우신 은혜 완전하신 사랑 나의 죄 위하여 십자가 지신 주 생명을 주시고 자라위 가셨네 Jesus I sing all the 찬양해 Worthy is the Lamb. Worthy as the Lamb who is slain Worthy as the King who conquered 예수 Worthy as the Lamb who is slain Worthy as the King who conquered 예수 Worthy as the Lamb who is slain Worthy as the King who conquered 예수 Worthy as the Lamb who is slain Worthy, worthy, worthy Oh, this is amazing grace 대천하신 사랑 나의 죄 위하여 십자가 지신 주 생명을 주시고 자라위 가셨네 Oh, Jesus I sing for all that you've done for me Oh, Jesus, I sing for. Oh, Jesus I sing for all that you've done for me One more time. Oh, Jesus I sing for all that you've done for me 할렐루야 Amen. There's a chasm that lay between us. How high's the mountain I could not climb? Your desperation, I turned to heaven and spoke your name. It's true tonight. All through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. My work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? 상상치 못할 so loving mercy
알지 못한 such boundless grace, the God of ages, 심타고 쏟네 제 죄와 수치 거듭으셨네. She was as broken, I am forgiven. 너와 함께 만족했네. 영원히 Savior, 모든 것 되려 Jesus Christ, my Savior. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, set my hands 돌아가네. 사슬을 끊을 전쟁, 제 salvation in your name. Jesus Christ, my saving hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, set my hands 돌아가네. 사슬 벗기는 전쟁, 제 salvation in your name. Jesus Christ, my son's hope. Then 약속 morning that sealed the promise, your carried body 죽으시네. Out of the silence 노래가 찾아 무덤도치 이길 수 없네. Then came the morning, 약속과 morning that set up truths. Your carried body 죽으시네. Out of the silence 노래가 찾아 무덤도치 이길 수 없네. 예수님, Jesus yours is the victory. Hallelujah, 자유케 숨주임. Hallelujah, set my heart 돌아가네. 사슬 벗기는 전쟁, salvation in your name. Jesus Christ, my Savior. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, set my heart 돌아가네. 사슬 벗긴 every chain, there's salvation in your name. Jesus Christ, my Savior. Oh, Jesus Christ, Jesus Christ, my saving hope. Oh God, you are my saving hope.
존귀하시고 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 사랑하시고 하나님 아버지의 자녀로 삼아주시고 한 주를 또 지켜주시고 보살펴 주신 은혜 감사드립니다. 우리의 형편을 너무나도 잘 아시는 주님, 저희의 마음을 인도하시는 하나님 아버지, 오늘 이 주일 예배를 소중히 받아주시고 주님께 영광과 찬양을 드리는 예배가 되기 원합니다. 한 주 동안도 여러모로 마귀 유혹에 넘어갈 때도 있습니다. 용서하여 주시옵시고 하나님 아버지께 우리의 자신을 내맡기며 주님을 의지하기 원합니다. 다른 사람들을 생각하고 그들에게 하나님의 선하심을 나눌 수 있게 하시옵소서. 온 세계가 여러모로 몸살을 앓고 있습니다. 전쟁과 재난으로 불안한 마음과 병마, 배고픔에 시달리는 사람들을 위해 날마다 절실히 기도하길 원합니다. 베풀게 하여 주시옵시고 안 믿는 영혼들을 사랑으로 주님을 알게 하여 변화된 세상에서 살게 하여 주시옵소서. 선교지에서 힘든 상황에 계신 선교사님 그의 가족들을 위로와 도움의 손길을 필요합니다. 우리의 작은 정성이 모아져 큰 열매 맺길 원합니다. 우리 샘물 침례교회 연로하신 성도님들 아직도 이 자리에서 같이 예배를 못 드리지만 항상 건강하시길 기도드립니다. 이번 주간은 한국의 추석 명절입니다. 주님이 주신 모든 오곡백과의 추수에 감사하며 오늘 나눌 수 있게 하여 주신 은혜 진심으로 감사드립니다. 항상 힘쓰시고 애쓰시는 목사님의 좋은 말씀으로 한 주 동안도 마음의 양식으로 살아가길 원합니다. 온전히 동행하여 주시옵소서. 또한 말 못하는 성도님의 가정의 어려움, 건강 문제 여러 가지 있을 줄 압니다. 더불어 살게 하시고 사랑으로 어루만져 주시옵소서. 저희 샘물교회 복되게 하시고 부흥케 하시옵소서. 주님과 동행하고 의지하길 원하며 예수님의 이름 받들어 간절히 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 죄 진 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. We'll now go into a time of offering. As a blessing sacrifice, Lord, I offer you some love. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to be true. All of my hopes, all of my plans, there's
pure as amazing sacrifice. Lord, I offer you my love. Lord, I offer you my love. Lord, I offer you my love. Dear Heavenly Father, God, we truly do offer our lives to you. We thank you so much for everything that you provide for us, everything that you give us and do to protect us and show us that you are sovereign over all and that you care for us, Lord. We truly do pray that we would be offering not only our time, not only our energy and our thoughts and our actions and even our finances to you, but that we would allow that to truly be an example or a display of how we trust in you and know that you are so good and that you love us. And I pray, Lord, that all that we can offer to you would just continue to glorify you and your kingdom. Thank you so much for all your provision and your blessing upon us. In Jesus' name we pray. Amen. 아멘. 교회 소식 알리겠습니다. We'll share some church announcements. 우리 지난주에도 방문 오신 분이 많으셨는데 오늘도 우리 코지 자매님 오셨고 또 이렇게 보니까 LA에서 우리 수곽 성도님 어머님 되시죠? 네, 오셨는데 잠깐 환영하겠습니다. I'd like to welcome our visitors. Good to see Cozy again from last week. And also Christine and Annie's grandma is here. 그리고 우리 미셸 성도님은 한국 방문 중에 계시고 우리 리키 형제는 한 달간 또 인디아를 출장을 나갔습니다. 안전하고 건강하게 잘 돌아올 수 있도록 계속 기도해 주시기 바랍니다. Sister Michelle is traveling in Korea for about a month or so. And then Ricky is traveling as well. He's in India for the next month. 건강 회복을 위해서 기도하는 분들 여러분이 잊지 말고 계속 기도해 주시기 바라고요. 이번 달에 생일을 맞으시는 분 14일 날 우리 에일린 성도님이 생신을 맞으시고 27일 날 음력으로 최승희 성도님 생신을 맞으시고 또한 도미닉 형제가 30일 날 생일을 맞습니다. 여러분이 기억하시고 축복하시고 축하하십시다. Here are birthdays for the rest of September. Aileen, Mrs. Che, and Dominic, as you can see on the screen there. Make sure to wish them a happy birthday and be praying blessings for them. 오늘 저는 아침에 10시 반에 헤이워드 침례교회가 46주년 기념 부흥회가 있어서 주일날 아침에 말씀을 전하고 돌아왔습니다. 기도해 주셔서 감사합니다. Pastor Lee this morning went to speak at Hayward Baptist Church for their 40th church anniversary service. Thank you for praying for him. 그리고 저는 이번 주간 화요일 날 우리 9월 13일이죠. 11시에 새누리 선교 침례교회에서 북가주 침례교회 협의회 정기 총회가 있습니다. 수고하신 임원들 또 새로 임원들이 잘 선정될 수 있도록 여러분이 기도해 주시기 바랍니다. This coming Tuesday, there's a KSBC pastors gathering at New Community Mission Church in San Mateo. Pastor Lee will be attending, so please pray for that gathering. 그리고 지난 토요일이 추석이었죠. 그래서 추석 연휴가 한국에서는 여러 가지로 분주한데 또 우리도 미국에서 추석 파트락을 준비해서 음식을 함께 나눕니다. 오늘 음식 준비를 위해서 수고하신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. Yesterday was the Korean holiday Chuseok, and we'll be celebrating that today with a special food and fellowship time afterwards. We thank you all who have contributed to the preparation of food for our Chuseok celebration later today. 우리 샘물한국학교가 토요일부터 새 학기를 개강을 했습니다. 우리 7, 8명의 학생들이 이번에도 동참하였고 그다음 우리 선생님들이 또 3분이 수고를 하시는데 여러분이 잊지 말고 기억해 주십시오. 아이들과 선생님들을 위해서. 예. The new semester of Korean school started this past Saturday, yesterday. Please pray for our staff, Pastor Hiro, 사모님, and our new teacher, Annie.
그리고 우리 영어부가 소그룹을 10월 중에 다시 시작한다고 합니다. 잘 모이고 또 여러 가지 전도와 또 교제가 이루어질 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. The English ministry will be starting up in-person small groups in around mid-October. So please pray for our in-person small groups to be launched well. We haven't done them since COVID, so we're really excited to start them again. 그리고 이번 주 금요일부터 토요일까지 하프문베이에서 호라이즌 유스 리더의 서밋이 있다고 합니다. 그래서 12명이 참석을 하는데 저희 교회에서는 우리 바나비 목사님과 크리스틴 사모님 그리고 우리 샤안 형제가 함께 리더로 참여를 합니다. 또 하나님 은혜 받고 훈련들이 잘 될 수 있도록 위해서 기도해 주십시오. This Friday and Saturday there's a Horizon Youth Leader Summit. Christine and I will be helping out with that. And Sean is going to be attending as a student leader. 그리고 이제 우리 함께 합심 기도를 한 후에 우리 영어부와 한어부 나누어서 말씀을 듣도록 하겠습니다. After our time of united prayer, we'll divide for English and Korean sermons. 지금 미국 우리가 살고 있는 캘리포니아의 레이크 타호 쪽에 또 LA 쪽에 지금 산불이 나서 지금 어려운 가운데 있습니다. 산불이 속히 꺼질 수 있도록 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Please pray for the wildfires across our state in Southern California as well as near Lake Tahoe in Sacramento and up north. Please pray for the homes that are being threatened and for the fires to be put out quickly. 또 추석 기간인데 한국에는 태풍이 지나간 피해가 아직도 복구되는 가운데 있고 또 한반도 서쪽 편에서는 또 가뭄이 일어나고 있습니다. 그리고 우리가 살고 있는 미국 땅에서 지금 더위로 우리가 어려움을 겪고 있습니다. 이 일들을 위해서 하나님 앞에 간절히 기도하십시다. Let's pray for Korea that's had some damage from the recent typhoon that just passed by and pray for this heat wave and different weather whiplash that we're experiencing across our nation. 그리고 오늘 하나님께서 강단을 통해서 선포하실 말씀에 은혜가 있게 하여 주옵소서. 이 자리에 참석하지 못한 분일지라도 또 유튜브나 이런 동영상을 통하여서 하나님 은혜 받게 하여 주옵소서라고 기도할 수 있기를 바랍니다. Let's pray for the proclamation of God's word today, that we would receive God's word and be filled with His Spirit. Let's also pray those who couldn't join us today in person, that they would also be blessed as they receive the word of God through YouTube or other means. 기도하겠습니다. Let's pray. 하나님 아버지, 주시니 감사합니다. 오늘도 말씀 앞에 십자가의 아버지 앞에 섰습니다. 오늘도 저희들에게 주 생명의 말씀 하늘에 임한 나를 믿고 우리의 마음과 삶을 하나님 새롭게 변화되게 하소서. 선포되는 말씀을 마음에 그 말씀을 붙잡고 회사 한가운데에서 가정에서 하나님 말씀대로 살아가는 주의 백성들 삼아 주시옵소서. 우리가 살고 있는 이번 미국 다운 또 캘리포니아 남쪽과 북쪽에도 산불로 어려운 가운데 있습니다. 하나님 가운데 그 수고하는 하나님 지켜주시고 또한 이런 또이 가운데 돌아와서 어리석은 지켜주시도록 우리의 주변에 산불들이 나고 있지만 우리 안에는 또이 가운데 승리의 하나님 생수가 넘치게 하여 주시기를 간절히 원하고 기도합니다. 아버지 한국은 가뭄과 태풍과 어려움을 겪고 그 피해 복구가 가운데 있습니다. 하나님 저들을 위하여 기도하고 도와주시옵소서. 하나님 위로가 되게 하시고 격려가 되게 하시고 일으켜 주시옵소서. 오늘 이 예배를 통하여 우리 하나님 영광 받으시고 우리에게는 말할 수 없는 은혜와 말씀을 주시옵소서. 하나님 감사하고 존귀하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. Pray in Jesus' 아멘. name. Amen. 우리 이동하실 수 있기 바랍니다. All right, the EM will go over to the chapel. 오늘 저희들에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 같이 봤습니다. 오늘 본문은 창세기 21장 1절로 7절까지의 말씀입니다.
구약 성경으로 26면에 나오고 있습니다. 자리에서 일어나셔서 날 사랑하심 찬송하시고 하나님 말씀 교독해서 받겠습니다. 날 사랑하심 날 사랑하심 날 사랑하신 성경에 쓰였네. 오늘도 기록된 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리 모두에게 하나님의 사랑과 은혜와 생명의 음성을 생생히 들을 수 있기를 간절히 바랍니다. 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님의 말씀하신 시기가 되어 노년에 아브라함에게 아들을 낳으니 아브라함이 그때 태어난 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들을 이름하여 이삭이라 하였고 그 아들 이삭이 난 지 8일 만에 그가 하나님의 명령하신 대로 할례를 행하였더라. 아브라함이 그의 아들 이삭이 그에게 태어날 때에 100세라. 사라가 이르되 하나님이 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 또 이르되 사라가 자식들을 젖먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리요마는 아브라함의 노년에 내가 아들을 낳았도다 하니라. 아멘. 자리에 앉으실 수 있기를 바랍니다. 오늘 받으신 말씀을 가지고 우리를 웃게 하시는 하나님, 우리로 웃게 하시는 하나님이라는 제목으로 함께 은혜를 나누려고 합니다. 추석이지요. 추석 명절이지요. 그런 가운데 포항 지역에는 태풍이 몰아쳐서 아직도 피해 복구가 안 된 상태에 있고 전라남도 지역은 그렇게 태풍이 비를 엄청 뿌리고 갔는데 한쪽은 또 가뭄이어서 논과 밭이 아주 말라 갈라지고 있는 상황 가운데 있습니다. 우리가 멀리 미국에 떠나와서 살고 있지만 조국을 위해서 또 어려움을 당한 동포들을 위해서 우리가 기도할 수 있기를 바랍니다. 우리는 신앙생활을 하다 보면 믿음으로 살다 보면 우리의 얼굴이 굉장히 진지해질 때가 많습니다. 말씀대로 살아야 하고 또 말씀을 붙들고 살다 보니까 너무 진지한 나머지 우리에게 웃음이 없을 때가 많아요. 저는 제가 이렇게 설교를 하고 나서 이렇게 설교한 그 테이프를 보면 그래도 감사한 게 제가 어려운 얘기를 할 때도 웃더라고요. 얼굴이 좀 웃는 얼굴이어서 제가 속으로 참 마음이 좋아요. 딱딱하게 굳어져 있는 것보다 웃으면서 말씀하고 성경 공부하는 게 참 좋겠다. 근데 우리 성도들은요, 좀 얼굴에 늘 웃음이 들어있어야 참 은혜 같아요. 오늘 주신 말씀을 통해서 하나님은 어떻게 우리로 하여금 웃게 만드시는가? 오늘 주신 말씀 1절과 2절에 나오는 말씀을 보면 여호와께서 말씀하신 대로 사라를 돌보셨고 또 여호와께서 말씀하신 대로 사라에게 행하셨으므로 사라가 임신하고 하나님의 말씀하신 시기가 되어 노년에 아브라함의 아들을 낳았다라고 기록을 합니다. 하나님이 우리를 어떻게 웃게 만드시느냐? 하나님이 말씀하신 대로 그 약속이 이루어짐을 통해서 약속이 성취됨을 통해서 우리를 웃게 하십니다. 하나님이 약속하시고 하나님이 언약하신 것을 우리가 처음에는 붙들었다가 잊어버릴 때도 많아요. 그런데 우리는 있더라도 하나님이 잊지 않으십니다. 그리고 하나님은 그 약속대로 말씀대로 그대로 성취를 하신다는 것입니다. 그래서 오늘 보니까 아브라함에게 75세 때 찾아서 말씀해 주셨는데 나중에 100년이 돼서 사라에게 아들이 있게 되고 또 사라가 아들을 낳기 전에 찾아오셔서 하나님이 사라를 돌아보셨다라고 말씀합니다.
사라에게 주어진 약속이 있었습니다. 내가 너에게 다시 찾아오겠다 이렇게 말씀하십니다. 사라를 찾아주신 하나님, 사라에게 말씀하신 대로 내가 아브라함에게 약속한 대로 너하고도 다시 한번 약속을 확인한다라고 하면서 다시 찾아주셨습니다. 창세기 18장 10절에 보면은요, 하나님께서 사라에게 이렇게 말씀하십니다. 내년 이맘때에 내가 반드시 너에게로 돌아오리라. 내 아내 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 장막문 뒤에서 들었더라. 그렇게 말합니다. 사라에게 약속을 확인해 주시고 다시 한번 찾아주신 하나님. 하나님이 말씀하신 건 반드시 그대로 행하시는 분이시라는 것입니다. 오늘 주신 말씀에 보니까요, 1절과 2절에 말씀이라는 단어가 3번이나 나와요. 말씀하신 대로, 또 말씀하신 대로, 또 한 번은 말씀하신 시기가 돼요. 말씀하신 때가 되어서 하나님께서 약속을 성취시켜 주셨다. 사라에게만 하나님이 말씀하신 것이 아니라 아브라함에게도 말씀하신 것을 우리가 기억하지요. 아브라함이 엘리에셀을 내가 아들이 없으니까 나의 종, 오래된 종이었던 다메섹 사람 엘리에셀이 나의 아들이 될 겁니다. 상속자가 될 겁니다. 또 조금 있다가 하갈이라는 여종을 통해서 이스마엘이라는 아들을 낳게 되지요. 하나님께서 아브라함에게 말씀하십니다. 내가 언약을 세운 건 너고 너를 통하여서 세워진 언약의 자손이 너의 아들이 될 거다. 그가 나와 영원한 언약을 이어갈 거다라고 말씀하십니다. 그러니까 아브라함에게도 하나님이 약속하신 대로, 말씀하신 대로 그 약속을 이루어서 웃게 하셨다. 여기 말씀대로 하나님이 약속을 성취했다는 이것은 아브라함과 사라에게만 일어난 일이 아니라 구약 성경 가운데 말씀하고 있는 메시아 그리스도에 대한 약속의 말씀도 그대로 성취되었다라는 겁니다. 이사야서에 나오는 말씀, 메시아 그리스도, 그는 평강의 왕, 거룩한 자, 모사, 전능하신 하나님이라고 말하는 그 예수 그리스도에 대한 말씀도 그대로 약속대로 성취된 것을 우리가 압니다. 그래서 하나님께서 말씀하신 대로 그 약속을 이룰 때에 우리는 얼마든지 크게 웃을 수 있는 믿음으로 살아갈 수 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 아브라함도 사라도 하나님의 약속의 말씀을 그대로 믿지를 못했었습니다. 그런데 오늘 하나님이 사라를 찾아주시고 또 약속대로 그 말씀을 이루어 주셨을 때에 웃을 수 있었다. 하나님이 약속의 말씀대로 우리에게 성취를 해 주실 때에 우리는 그 약속의 말씀을 받은 자로서 하나님 앞에 반응해야 할 것이 있습니다. 오늘 주신 말씀을 통해서 보면은요, 그 신실하신 하나님 앞에 우리가 제대로 반응하고 제대로 순종할 수 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 아브라함에게 주신 말씀에 3절과 4절 말씀에 이렇게 말씀하지요. 그에게 태어난 아들이 이름을 이삭이라 해라. 그리고 그 이삭이 낳은 지 8일 만에 할례를 받게 했다. 그래서 하나님 명령에 따랐다라고 기록을 합니다. 우리가 하나님의 약속의 말씀대로 또 하나님의 언약이 성취되는 것에 대해서 우리도 하나님 앞에 신실하게 순종함으로 반응할 때에 우리를 보고 하나님께서 또한 웃으실 줄로 믿습니다. 오늘 이 하나님이 사라와 아브라함에게 약속하신 대로 말씀대로 이루시면서 하나님이 기뻐하셨고 또한 아브라함과 사라도 웃을 수 있었던 것처럼 우리가 하나님 앞에 약속대로 순종하고 명령하신 대로 따를 때에 하나님께서 우리를 보고 웃으실 줄로 믿습니다. 그래서 우리 예수 믿는 사람은 약속이 성취되어질 때에 말씀이 이루어질 때에 그 약속을 이루시는 신실하신 하나님, 그리고 하나님의 신실하심에 우리가 순종함으로 하나님 앞에 반응할 때에 또한
하나님을 웃게 하실 수 있는 성도님들로 살아갈 수 있기를 간절히 바랍니다. 그래서 웃으십시다. 우리가 예수 믿고 예배를 참석해도 참석하신 예배 시간 내내 표정이 우리가 굳어 있을 수도 있어요. 뭔가 좋지 않은 일, 걱정스러운 일, 또 불안한 일이 있으면 그것 생각하느라고 예배 시간에 또 하나님 말씀을 듣고 약속대로 우리에게 이루시는 주님을 잊게 되면 우리의 얼굴에서 웃음이 사라져요. 그런데 그 걱정과 염려와 불안과 이런 것에 대해서 주님 앞에 맡겨놓고 내가 너와 함께한다. 세상 끝날까지 한다. 믿음대로 된다. 약속대로 된다. 말씀을 붙들어라 라고 하시는 그 말씀을 붙들고 우리가 기쁨으로 웃을 때에 하나님께서도 우리의 모습을 보시고 웃으시면서 기뻐할 줄로 믿습니다. 두 번째로 오늘 본문 가운데 하나님께서 어떻게 우리로 웃게 하시는가 7절의 말씀입니다. 또 이르되 사라가 자식들을 젖먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리요마는 아브라함의 노경에 내가 아들을 낳았도다 하니라. 그러니까 사라의 얘기입니다. 사라의 나이가 벌써 이제 90세가 됐는데 이때 여성으로 생리가 끊겼어요. 자식을 낳을 수 없는 그런 상황인데 사라가 젖을 먹인다고 표현을 했어요. 얼마나 우스꽝스러운 이야기입니까? 나이가 90세가 된 여인이 아기를 낳아서 여기 성경에는 뭐라고 하냐면 자식들을 젖먹인다고 사람들이 얘기했다라는 거죠. 하나님은요, 우리를 어떻게 웃게 만드시느냐? 말씀대로 약속하신 것, 즉 그 가운데 불가능한 것을 가능하게 하시면서 우리로 웃게 하십니다. 아브라함과 사라가 나이가 많이 늙었습니다. 그리고 여성으로서 또 남성으로서의 역할을 제대로 하기가 어려운 가운데 늙고 노쇠했지만 또 즐거움이 전혀 없다고 그들은 확신했지만 오히려 하나님은 그 불가능한 것을 가능한 것으로 바꾸셨다라는 것입니다. 아브라함도 창세기 17장에 보니까 하나님이 말씀하실 때에 엎드려서 웃었습니다. 그리고 마음속에 웃었어요. 100세 된 사람이 어떻게 자녀를 낳을 수 있을까? 내 아내는 90세인데 어떻게 출산이 가능합니까? 그러면서 하나님 앞에 말하기를 하나님 이스마엘이나 하나님 앞에 잘 되기를 잘 살기를 원합니다라고 한 것이죠. 아브라함도 그랬고 사라도 그랬습니다. 우리가 늙고 나이가 많고 힘이 없는데 어떻게 자녀를 낳을 수가 있겠습니까? 그런데 우리 창세기 18장에 보면은 사라에게 하나님께서 그런 얘기를 하세요. 여호와에게 능치 못한 일이 있겠느냐? 하나님은 능치 못하심이 없다라고 말씀하고 계신 것입니다. 그래서 우리는요, 하나님의 말씀대로 약속을 성취하는 것 때문에 기뻐하십시다. 그리고 하나님이 우리의 삶 가운데 불가능할 것이라고 생각되는 것, 그것이 우리에게는 걱정으로, 근심으로, 염려로, 불안으로 다가올 때에 우리 하나님께는 불가능한 것이 없습니다. 하나님 뜻 가운데 믿음으로 하나님 앞에 나아가면 주님께서 이루어 주시고 불가능을 가능케 하시는 하나님의 역사와 기적을 보게 될 것입니다 라고 하면서 웃으십시다. 이 일은요, 아까도 말씀드렸던 것처럼 예수님을 통해서도 그대로 이루어 주었습니다. 이 땅에 있는 죄와 사망에 죽어있는 백성들을 위하여서 그들을 구원할 수 있는 인간적인 방법은 아무것도 없습니다. 우리의 열심이나 노력이나 종교를 통해서나 어떤 다른 재물이나 어떤 것을 통해서도 구원을 받을 수 없는데 성경에 약속하고 말씀하신 대로 예수 그리스도를 이 땅에 메시아로 그리스도로 보내주셨습니다. 그분이 십자가에 못 박혀 죽으시면서 다시 부활하심으로 죄와 사망의 권세를 이겨내셨고 그분이 마지막 날에 재림하셔서 이 모든 구원의 역사를 하나님의 말씀을 약속대로 불가능한 것을 가능케 하실 줄로 믿습니다. 그래서 우리는요,
언제 웃을 수 있냐면요. 하나님 앞에는 불가능한 것이 없다. 또 하나님의 말씀을 붙들고 믿음으로 살면 불가능한 것이 가능케 되는 기적을 보게 된다. 그때 어떻습니까? 웃을 수 있습니다. 불가능한 것이 가능한 것으로 바꾸게 하시는 하나님을 바랄 때 우리는 웃을 수 있고 동시에 인내해야 됩니다. 오늘 아브라함이 이 언약 하나님의 말씀을 받았을 때가 75세였습니다. 그 75세에 받았던 그 언약이 100세에 이루어질 때에 25년을 아브라함도 올라갔다가 떨어졌다가 의심했다가 확신했다가 하면서 25년을 지내면서 결국은 아브라함도 사라도 웃었지만 그 웃음이 하나님의 신실하심 또 하나님의 능력을 믿지 못하는 웃음이었지만 결국 하나님은 그 웃음을 정말 진정한 웃음으로 바꾸어 주셨다라는 겁니다. 하나님이 약속하신 대로 말씀하신 대로 이루시는구나. 그래서 그 뒤에 아브람과 사라가 웃었던 웃음은 하나님의 약속대로 되는 것에 대한 확신과 기쁨의 웃음이었던 것이지요. 자, 여기 웃음 얘기를 가지고 하는데 이삭이라는 그 이름의 뜻이 웃는다 이런 뜻이에요. 창세기 18장 15절에 보면은요. 문 뒤에서 사라가 아브라함에게 아들을 줄 거라는 이야기를 사라가 듣고 웃습니다. 그런데 하나님이 왜 웃느냐라고 물어봤더니 사라가 그렇게 대답합니다. 내가 웃지 않았습니다 라고 두려워서 부인하면서 이야기합니다. 그랬더니 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 내가 웃었다라고 말씀하고 계세요. 여기 이삭이라는 이름과 웃었다라는 그 단어를 성경에서는 영어로는 워드 플레이인데 언어 유희를 하고 있어요. 사라가 웃지 않으면 이삭이 없는 겁니다. 그런데 사라가 웃으면 이삭이 있는 겁니다. 하나님이 그래서 내가 웃지 않았다고 하는데 하나님 말씀하시기를 내가 웃었다라고 하는 것은 너에게 이삭이 있다라고 말씀하는 거죠. 그래서 오늘 6절에 나오는 말씀을 보면 사라는 이제 웃을 수 있는 사람이 되었습니다. 오늘 6절의 말씀에 보니까 하나님이 나를 웃게 하시니 듣는 자가 다 나와 함께 웃으리로다. 하나님이 약속하신 대로 말씀하신 대로 인내했더니 하나님이 불가능을 가능케 하셔서 사라가 노년의 나이에 젖을 먹일 수 있는 그런 축복을 받게 됐다는 거예요. 얼마나 기뻤을까요? 사라의 경우를 한번 보십시오. 하나님의 웃음 때문에 사라가 인생이 바뀌어진 사람입니다. 그는 불임의 고통 때문에 아파했습니다. 하가를 통해 이스마엘이라는 아브라함의 자손을 얻고선 오히려 그 하갈한테 그의 여종한테 푸대접을 받았습니다. 그러니 그녀가 아브라함을 통해서 사라에게 자식이 있을 거라고 하는 말씀을 들었을 때에 웃었다라는 것입니다. 하나님이 그 웃었다라는 그것에 언어 유희를 하면서 그를 축복하고 계신 것입니다. 네가 웃지 않으면 이삭이 없고 웃으면 이삭이 있다. 물론 그 웃음의 종류는 달랐지만요. 그리고 오늘 나온 6절의 말씀에 보니까 사라만 웃는 것이 아닙니다. 아브라함도 물론 웃었습니다. 그리고 사라가 90세에 아브라함을 위해서 이삭을 낳아서 자녀를 낳아서 젖을 먹이고 있더라라고 하는 모습을 볼 때 사람들이 웃었을 겁니다. 분명히. 그래서 이 웃음이라는 단어가 창세기 21장에는 그런 의미로 나옵니다. 우리가 웃으면 하나님의 약속과 하나님의 불가능한 것을 가능케 하시는 열매가 있음을 따라서 우리가 웃게 된다라고 말씀하는 것입니다. 믿는 사람들은요, 계속 웃어야 돼요. 우리가 신앙생활을 하고 말씀을 붙들고 진지하고 열심히 말씀대로 산다고 할 때에 거기에 이 말씀대로 믿음대로 약속대로 하나님의 뜻 가운데 이루실 것을 소망하면 불안하고 걱정되고 염려가 있고 흔들림이 있더라도
웃을 수 있는 줄로 믿습니다. 하나님이 우리를 웃게 하시기 때문입니다. 그래서 우리가 웃을 수 있다라는 것, 그것은 사실은 약속대로 말씀대로 이루시고 불가능한 것을 가능케 하시는 하나님을 소망하고 믿기에 웃는 것입니다. 그래서 우리의 웃음에는 하나님을 향한 신뢰와 하나님의 능력을 의지하는 기쁨의 웃음이 담겨 있다는 것입니다. 사라가 웃음을 되찾았을 때에 사실은 아이를 낳게 되었습니다. 물론 하나님의 약속을 따라서이지만 기적을 맛보게 된 거지요. 그래서 우리 앞에 아무리 힘들고 어렵고 고통스러운 일이 있더라도 말씀대로 약속을 이루시는 하나님, 불가능한 것을 가능케 하시는 하나님, 그 하나님의 약속의 말씀을 따라 이 땅에 메시아 그리스도로 오셔서 십자가에서 죄와 사망의 권세를 이겨내시고 부활하신 우리 예수님, 그분을 생각할 때에 또 그분이 다시 오실 때까지 우리와 함께 하시겠다고 말씀해 주신 것을 붙들 때에 우리는 웃을 수 있는 성도님들이 되기를 간절히 바랍니다. 우리가 하나님 앞에 나올 때에 웃을 수 있다라는 것은 믿음 때문입니다. 하나님이 그렇게 해 주실 건다. 하나님 말씀대로 될 것이다. 하나님 약속대로 될 것이다. 나는 할 수 있는 능력과 재주가 없지만 하나님은 불가능을 가능케 하는 분이시고 무에서 유를 창조하시는 하나님께 맡기고 나면 마음이 안심되고 우리의 쭈그러들었던 걱정스러웠던 얼굴에 하나님의 웃음이 나타나게 될 것입니다. 그 웃음은 전염 효과가 있습니다. 오늘 아브라함의 아내 사라가 90세에 아들 이삭을 얻어서 젖을 먹일 때에 누가 좋아했습니까? 아브라함과 사라만 기뻐한 것이 아니라 그것을 보는 사람들이 함께 웃고 기뻐했다라는 것입니다. 그 소식을 듣는 사람도, 그 소문을 듣는 사람들도 함께 웃었다라는 것이지요. 그래서 웃음은 전염됩니다. 하나님 앞에 믿음으로 말씀을 붙들고 불가능을 가능케 하는 하나님의 능력을 믿고 웃을 때에 그 웃음은 다른 사람들에게 하나님의 사랑과 하나님의 능력과 하나님의 약속의 신실함을 전하는 통로가 된다라는 것입니다. 아무리 힘들고 아무리 문제가 어렵고 앞길이 깜깜해 보여도 하나님의 약속의 말씀을 생각하고 웃으십시다. 믿음으로 웃으십시다. 그리고 하나님께서 약속대로 성취시켜 줄 것을 기대할 때에 또다시 웃을 수 있는 우리가 되어지기를 간절히 바랍니다. 그 모습을 우리 하나님이 보시고 하나님은 더 좋아하시고 더 크게 웃으실 줄로 믿습니다. 아무쪼록 우리의 삶 가운데 들려오는 소식들, 우리의 삶의 환경과 상황이 어렵다 할지라도 사라처럼 과거에 믿음 없이 웃었던 그 웃음이 이제 하나님의 약속과 하나님의 기적을 경험하는 기쁨의 웃음으로 우리 성도님들에게 가득 차기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 기도하십시다. 하나님 아버지, 오늘 주신 말씀을 감사합니다. 우리는 믿음으로 살며 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 살아가며 실행하려고 애를 씁니다. 하나 그 말씀을 지키고 또 살아가는 가운데 우리의 표정이 많이 어둡고 웃지 못할 때가 있음을 주 앞에 인정하며 고백합니다. 하나님은 우리의 살아가는 모습을 보고서도 또한 우리가 불가능한 에 직면했을 때에 그것을 가능케 하셔서 우리로 웃게 만드시고 감사하게 만드시고 소망 가운데 있게 하시는 하나님을 찬양합니다. 우리가 흔들리고 우리가 불안하고 어려워할 때에 어둠 속에 있을 때에 하나님께서 말씀대로 이루겠노라고 내가 약속한 것은 성취하겠나라고 하면서 신실하신 하나님을 바라다보며 어두웠던 얼굴이 밝아지게 하여 주실 줄로 믿습니다. 찡그렸던 얼굴이 하나님을 향하여서 웃는 저희들 되도록 하나님 도와주시고 인도하여 주실 것을 믿습니다. 이같이
주님 앞에 살아드리는 모습을 보고 하나님이 기뻐하시고 하나님께서 영광받아 주시옵소서 감사하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 자리에서 일어나셔서 찬송 411장 아 내 맘속에 찬송하시고 축도로 예배 마칩니다. 내 맘속에 참된 평화 있네 주 예수가 주신 평화 시험 닥쳐와도 흔들리지 않아 아귀하다 이 평안함 주가 항상 계셔 내 맘속에 주가 항상 계셔 아 기쁘다 주 나의 맘에 계셔 위로하시네 어찌 내가 주를 떠나 살까 이기한 평화 내가 받고 보니 내 슬픔이 사라지고 마음의 기쁨 넘쳐 주를 찬양하네 이 평화의 임금 예수 주가 항상 계셔 내 맘속에 주가 항상 계셔 아 기쁘다 주 나의 맘에 계셔 위로하시네 어찌 내가 주를 떠나 살까 주 날개 아래 내가 사는 동안 이 고배를 빛내리라 기쁜 그날이 와 주를 만나뵐 때 아 그 평화 영원하리 주가 항상 계셔 내 맘속에 주가 항상 계셔 나 기쁘다 주 나의 맘에 계셔 위로하시네 어찌 내가 주를 떠나 살까 하나님 감사합니다. 약속의 말씀대로 우리의 삶에 성취시켜 주셔서 그 하나님을 신뢰하고 웃고 기뻐하게 하여 주시니 감사합니다. 우리가 보기에 불가능한 것들도 하나님께서 약속대로 가능케 하시며 우리를 주의 능력을 신뢰하고 주의 소망을 두는 백성으로 웃게 하여 주심을 믿습니다. 하나님 말씀 가운데 거하며 말씀이 육신이 되신 예수 그리스도와 동행하며 우리와 함께 하시는 보혜사 성령님과 웃음을 전하고 하나님의 웃음을 바라다 보며 소망하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이같이 주 앞에 예배하고 결단한 주의 백성들 심령 위에 저들의 자녀들과 가정과 섬기는 일터와 학업과 사업의 현장 위에 우리의 구주 되시며 우리의 목자장 되신 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑하심과 성령님의 위로 교통 충만 역사하심이
영원토록 함께 계실지어다. 아멘.